മലയാളി അസോസിയേഷൻ ന്യൂ ജേഴ്സിയുടെ ഫാമിലി നൈറ്റ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം കൂടെ നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിവൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് ഷൈനി രാജു, മലയാളി അസോസിയേഷൻ ന്യൂ ജേഴ്സിയുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി മെമ്പർ മാത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയുമായ ആശംസകൾ നേരുന്നു. At this time, I also thank God Almighty to give us a good weather today. So, everyone, please help yourselves, and we are going to officially start the program. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we'd watch were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. പ്രാർത്ഥന ഗാനം ആലപിക്കുന്നതിനായിട്ട് രാജു ജോയിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സുഖം പകരാന സ്നേഹദീപമേ പുറത്തു ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാന സ്നേഹദീപമേ പുറത്തു കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ കാട്ടിൻ നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാന സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പരീക്ഷണത്തിൻ വാൾമുനയേറ്റി കടനിലത്തിൽ ഞങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഹൃദയക്ഷതിയാൽ രക്തം ചിന്തി മിഴിനീർപ്പുഴയിൽ താഴുമ്പോൾ താങ്ങായി തണലായി ദിവ്യൗഷധിയായി കരം പിടിക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. പുല്ലിൽ പൂവിൽ പുഴുവിൽ കിളിയിൽ വന്യജീവിയിൽ വനചരണിൽ ജീവബിന്ദുവിന്നമൃതം തൂകിയ ലോകപാലക ജഗദീശ ആനന്ദത്തിൻ അരുണകിരണമായി അന്ധകാരമിതിൽ അവതരിക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. കഥന നിവാരണ കനിവിന്നുറവേ
Malayali Association New Jersey Secretary Shijimon Matthew to officially welcome all of you. Happy New Year and a warm welcome to Munch Christmas and New Year celebration. If your New Year's resolution was to be on time, congratulations, you done it. Meanwhile, my New Year resolution was started strong. I promised to save money this year. Step 1, stop online shopping. Step 2, delete the Amazon app in my wife's phone. I was doing great until she reinstalled the app. All of you are part of Munch family and friend circle. And like every family gathering, we promise laughter, joy, and at least one person asking, when is dinner? Now, it is my honor to welcome the Vicar of St. Thomas Orthodox Church, the respected Father Shibu Daniel. Father will be giving the Christmas and New Year message. Welcome, Father. On behalf of Munch, I welcome the vibrant Fokana leader, Dr. Sajiman Anthony. Munch is proud to say he is one of our own. And honestly, if leadership is currency, Sajiman would be richer than Elon Musk. Next, I welcome most handsome Munch president, Mr. Raji Joy. Yes, you heard that right, most handsome. A heartfelt welcome to all the community leaders and representatives from different organizations and media. Especially a warm welcome to former IPCNA President Mr. Sunil Shaisar, Leela Marat, Mr. George Tabel, Mr. Anil Putachira, Mr. Rajan Chiran and Dr. Shreyas from Mitras, Mr. Jacob Joseph, Keen President. Welcome everyone. On Christmas gift, my family asked what I wanted. So I asked for a simple gift, peace and quiet. They got me a noise cancelling headphone. Close it up. I also want to welcome all the Munch Executive Committee members and the entire BOT team. You are the backbone for this event. Sometimes funny bone, I guess. And remember, calories consumed at Christmas and New Year parties don't count. That is scientifically proven by Santa Claus himself. Finally, on behalf of Munch, I extend a warm, heartfelt welcome to each and every one of you for joining us tonight. Thank you for being here, and now let us begin the celebration. Thank you. And at this time, may I invite Fokana President Sajimon Anthony to the stage. Merry Christmas, Happy New Year. പുൽക്കുടിലിൽ കൽത്തൊട്ടിലിൽ മറിയത്തിൻ പൊന്മകനായി വന്ദരുനാൾ ദൈവസുതൻ പിറന്നതിനോർമദിനം. ഞാൻ 2 സെന്റൻസ് പാട്ട് പാടിയത്. ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സന്തോഷം, നമ്മുടെ മുഖത്ത് ചിരി അല്ലേ? ഹാപ്പിനെസ്, ജോയ്ഫുൾ, ആൻഡ് ദെൻ ദ സിംപ്ലിസിറ്റി. പുൽക്കുടിലിൽ കൽത്തൊട്ടിലിൽ, റൈറ്റ്? That's the message for the Christmas, right? Irrespective of the community, ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാവരും, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതും നമ്മളൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുമായ ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Now, along with that, Happy New Year, right? Happy New Year every year നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഷിജിമോനുള്ള ജോക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി, എനിക്ക് ജോക്ക് പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതാണ്: I wish each one of you every day a happy new year. Every day a happy new year. Every hour a happy new year. Every moment of your life a happy moment. With that note, I am a proud Munch. എന്ന് പറഞ്ഞത് മഞ്ചി എൻ്റെ സ്വന്തം മഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല, ഞാൻ മഞ്ചിന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി ശരിയല്ലേ? റൈറ്റ്. ഞാൻ മഞ്ചിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഒരു എളിയ ഫൊക്കാന പ്രവർത്തകനാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആയത്. 2 വർഷം മുമ്പ്, 1.5 വർഷം മുമ്പത്തെ വലിയൊരു ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഷാനി ചേച്ചി റെഫർ ചെയ്ത 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം. ബിഫോർ ദാറ്റ്, പലപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്തിനാണ് മഞ്ച് അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പോന്നപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേദികളാണ് നമ്മളിൽ പലവരെയും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്.
അതായത് പലർക്കും ഒരു അങ്ങോട്ട് നോക്കി മുഖത്ത് നോക്കി ഒരു ഹലോ പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വേദികളാണ്. ഡാൻസ് അറിയാൻ മേലാത്തവരെ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളാണ്. നമുക്കാർക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, എന്നാൽ അതിനെ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേദിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികൾ നമുക്ക് തരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അതൊരു മോശമല്ല, എന്നാൽ അവർക്കും അവരുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടൊരു വേദിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവരും വരണം, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരണം, നമ്മളും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകണം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കൾച്ചർ, ഫാഷൻ, ഹെറിറ്റേജ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ ഒരു അംബലിക്കൽ കോഡ് പോണക്ക് ആ ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. വിത്ത് ദാറ്റ് നോട്ട് മൂവിങ് ടു ഫൊക്കാന. മഞ്ജിനോട് ഞാൻ ഫൊക്കാനയിൽ വന്ന് ഫൊക്കാനയുടെ ആസ് എ പ്രസിഡന്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പം എൻ്റെ കൂടെ ജോയ് ചാക്കപ്പനുണ്ട്, നമ്മുടെ ആരാധന നേതാവ് ന്യൂജേഴ്സിയുടെ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനും മുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയ് ചാക്കപ്പൻ ട്രഷറർ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കമ്മിറ്റിയിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഷൈനി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കമ്മിറ്റിയുള്ള ആളാണ്. അതോടൊപ്പം ഷേമിയുണ്ട്, ഇവിടെയുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് കുറേ പ്രൊജക്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത്. 2-3 പ്രൊജക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ചില ആൾക്കാർ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫൊക്കാന 1983 തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് 42 വർഷം പിന്നിടുമ്പം ഇന്ന് ആസ് വി സ്റ്റാൻഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പഴക്കവുമുള്ള സംഘടനകളുടെ സംഘടനയാണ്. 105-ലധികം സംഘടനകളുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ് ഫൊക്കാന ഇന്ന്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഭാഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഭാഷയ്ക്കൊരു പ്രൊജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭവനം പദ്ധതിയിലൂടെ ഫൊക്കാനെ അറിയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫൊക്കാനയെ മറ്റ് പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഡോക്ടർ ഷൈനി പറഞ്ഞത്, ഫൊക്കാനയുടെ മെഡിക്കൽ കാർഡ്. കേരളത്തിലെ 6 ഹോസ്പിറ്റൽ, രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചി, പാല മെഡ്സിറ്റി, കോട്ടയം കാരിത്താസ്, ബിലീവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ തിരുവല്ല, കിംസ് തിരുവനന്തപുരം, ബേബി മെമ്മോറിയൽ കോഴിക്കോട്, അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളുമുള്ള എല്ലാ സുപ്രധാന നഗരങ്ങളിലെയും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ടൈപ്പാണ്. All Focana members, each one of you and your family members and friends back in Kerala are eligible to get that. Right? What is the benefit? 5% to 15% of the bill, inpatient bill. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ പോയി ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ഗ്രീൻ ചാനലിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കടന്നു പോകാം. അതോടൊപ്പം സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജസ് ഉള്ളതാണ്. 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് നിത്യേന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫൊക്കാനയുടെ മെഡിക്കൽ കാർഡ്. രണ്ടാമത്, നമ്മളൊക്കെ NRIs ആണ്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വെൻ വി ഗെറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, ട്രിവാൻഡ്രം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, അവിടെ നമ്മൾ ഫൊക്കാനയുടെ പ്രിവിലേജ് കാർഡ് കാണിക്കുമ്പം you get 10 to 15% discount. Now I heard that നമ്മുടെ ഷിജു അവർക്കൊക്കെ 20% വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺട്രാക്ട് 10 to 15% ആണ്. അപ്പോൾ isn't it cool? It's a free money in the name of Focana flowing to you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ വലിയ NRIs, we don't need this money, right? Some may say that. So what? അങ്ങനെയുള്ള പൈസ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്നറിയോ? അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പം ഇന്ത്യയാണ്, കേരളമാണ്, യാചകർക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല, ആരും മോശമായിട്ട് പറയല്ല. ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദം. ഓർ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ പോകണം, അല്ലെ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ ടാക്സി ബുക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? 5,000-10,000 ഒക്കെ അതിനും ആകുന്നു. ടാക്സിക്കാരന് കൊടുത്തതേ. ഇനി അത് വേണ്ടിയോ? അച്ഛനെ പോലുള്ള നല്ല വ്യക്തികളുടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ പള്ളിയിൽ വരുമ്പം പള്ളിക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുക, റൈറ്റ്? ഇനി അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ജു പോലത്തെ സംവിധാനങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ, ഫൊക്കാനയിൽ വരുമ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അടുത്ത പ്രൊജക്ട് ഫൊക്കാനയുടെ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കാണ്. വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ്. കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിക്കവാറും ഉള്ളവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഏത് സമയത്ത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ആള് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ 5-6 മാസത്തെ മെഡിക്കേഷനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ജൂലി, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? അത് ഞാൻ ജൂലി ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ജൂലിയെ വിളിച്ചത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അതൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം അവർ 5-6 മാസത്തെ മെഡിക്കേഷനുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വലിയ മിടുക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ അവർക്കൊന്നും വരികയില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും 65-70 വയസ്സിൽ. എന്നാൽ ലിറ്ററലി അവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. ബട്ട് എങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഗോ ഫണ്ടിന് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചാരിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൊക്കാനയുടെ ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്ക്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി അകമഴിഞ്ഞ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിപ്പുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഷിറാസ്. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് ഡോക്ടർ ഷിറാസിന്. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള 12 ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആ ഒരു ക്ലിനിക്ക് നടത്തുന്നത്. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സം ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെന്ററുമായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ആദ്യത്തെ 2-3 പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നമ്മൾ ഷിറാസിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർ ജെയിംസ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ തന്നെയുള്ള ഡോക്ടർ ജെയിംസ് എബ്രാഹിം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്ക് നമ്മൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം ബോസ്റ്റണിൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങി. നൗ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡാലസ്. നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ടു പെൻസിൽവേനിയ ടു ചിക്കാഗോ ടു ഫ്ലോറിഡ ടു ഹൂസ്റ്റൺ ടു കാലിഫോർണിയ, ഫൊക്കാനയുടെ പ്രതിനിധികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഫൊക്കാന ക്ലിനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെന്നാണ്
ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? നമ്മുടെ അടിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് എ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ വേ, യു നോ. ബട്ട് മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്തെങ്കിലും ഫീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഈ പ്രൊജക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് 6 മാസത്തെ പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ അന്ന് കയറിയ 12 പേരിൽ എനിക്ക് വന്ന് 9 പേരും പറഞ്ഞു നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറയും. റൈറ്റ് ഡോക്ടർ ശിവദാസ്? സോ റീസൺ ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടില്ല. ഐഡിയ ഇസ് വെരി ഗുഡ്, ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു വന്നത്. റീസൺ ഇതായിരുന്നു, ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആസ് 4,000 to 5,000 എ മന്ത് ടൈംസ് 12, ഓൾമോസ്റ്റ് 50,000 പെർ ക്ലിനിക് പെർ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അത് അസംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ദൈവമായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിനിക്കുകൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് അതിനെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരികയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് 10 ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് അല്പം ഡൈവേർട്ടായിട്ട് ക്ലിനിക്കുള്ള ഡോക്ടർ ജെയിംസ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പിക്കീട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി. അടുത്ത ഡോക്ടർ രേഖ ബോസ്റ്റൺ അങ്ങനെ മിനിക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ഇതൊക്കെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഫൊക്കാനയെ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റുകളാണ്. ഐ വാണ്ട് യു ഗൈസ് ടു ടേക്ക് ദിസ് മെസ്സേജ് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ചാക്കപ്പനോ ഒന്നും നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു ആവശ്യമോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി സ്പെൻഡ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. സോ പുതുവർഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്രൊജക്റ്റുകൾ വരട്ടെ. ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ജനുവരി 16 അല്ലെങ്കിൽ 18-ാം തീയതി ഒരു നല്ലൊരു റൈറ്റപ്പ് വരും. ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിൽ തന്നെ ഓർക്കുന്നു, ഈ സമയത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, ഡള്ളസിൽ പോയ കാരണം വരാതിരുന്നത്. അപ്പം അത് അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്യും. അത്രയും പറഞ്ഞ് ഫൊക്കാനിലേക്ക് പോകുവാണ്. ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റോടും കൂടെ, ആദ്യമായിട്ട് 42 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫൊക്കാന കൺവെൻഷൻ ഈസ് സോൾഡ് ഔട്ട്. ആൾക്കാർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല 7 മാസം മുമ്പ് എങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ സോൾഡ് ഔട്ട് ആയി എന്ന്. റൈറ്റ്, വി ആർ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് നൗ വിത്ത് ഗെറ്റിംഗ് മോർ റൂംസ് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആസ് ഐ സ്പീക്ക് നൗ 1450 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഗ്യാരണ്ടി ആയി നമുക്ക്. Then we are planning other mega dance and everything that is going to bring another 1,000 to 1,500 and things like that. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം. ബൈ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നല്ല കൈയടി ആ ഇവിടെ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ യങ് മാൻ അവിടെ നിൽപ്പില്ലേ, ഡോക്ടർ രാജു ചോദിച്ചു കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ മഞ്ചിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മാത്രമല്ല, മഞ്ചിന്റെ ഒരു സ്ഥാപക നേതാവും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ജോക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഷിജുമാൻ ഇത്രയെല്ലാം ജോക്കൊക്കെ പറയുന്ന ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഷിജുമാൻ ഇൻഡോസം ഓക്കെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ്. ഷിബു ആണ് ഖജാൻജി, നമ്മുടെ ട്രഷറർ ഷിബു. അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ വേറൊരു സുന്ദരൻ നമ്മുടെ സൗത്ത് ജേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. രാജചേച്ചനെ സുന്ദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവരുടെ എല്ലാം കൂടെ പ്രയത്നഫലമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈവന്റും. അതുപോലൊക്കെ തന്നെ മഞ്ചിനെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, ഈ ഒരു ഈവന്റ് മാത്രമല്ല, മഞ്ചിന്റെ പിക്നിക്, മഞ്ചിന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, മഞ്ചിന്റെ ഓണം, ഇങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു 4-5 പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ട്. ചെറിയ വലിയ സംഘടന എന്ന് ഞാൻ പൊക്കാൻ ഈ മഞ്ചിനെ പറയും. കാരണം മഞ്ചിന്റെ ഉദ്ദേശം 1000 മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടി ഇവിടെ അലമ്പ് കൂടുക എന്നുള്ളതല്ല, ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കുക. അത് 200, 300, 400 ആയിക്കോട്ടെ, വി ആർ മോർ ദാൻ ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു നല്ല അച്ചടക്കത്തോടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. അത് നല്ല ശക്തമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ രാഴ്ചയായിട്ടും എല്ലാ മഞ്ചിന്റെ ടീമിനും എൻ്റെ ഒരു സല്യൂട്ട്. ലവ് യു ഓൾ. ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. At this time, may I invite Raju Joy for the presidential address. മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജേഴ്സിയുടെ ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് ഒരിക്കലൂടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്മസ് നമ്മെ കടന്നുപോയി. അതുപോലെ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് പുതുവർഷവും നമ്മെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ പുതുവർഷവും പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ നാം എടുക്കാറുണ്ട്. പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റെസൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അത് പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നാം തന്നെ പുതുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ കഴിവുകളെ മുഴുവനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം പങ്കിടുവാനും ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഈ മഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ജേഴ്സി, ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോയ വർഷം പങ്കിട്ട ശ്രമങ്ങളുടെയും കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു യാത്രയായിരുന്നു.
നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, ഒത്തുചേരലുകൾ, സാമൂഹിക സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള മറ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ലീഡേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ മഞ്ച് എന്ന സംഘടന അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഈ വേദി എല്ലാവർക്കും പങ്കിടേണ്ട വേദിയാണ്. ഇവിടെ ജാതി, മത, വർഗ, സംഘടന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും കടന്നു വരാം. ഈ വേദി അവർക്ക് പങ്കിടാം. അതാണ് മഞ്ചിന്റെ സവിശേഷത. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ മഞ്ചിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് കൊച്ചിലെ മുതലേ. അത് പള്ളിയിലായാലും സംഘടനകളിലായാലും. ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു പൊളിറ്റിക്സും ഇല്ല. അവർ ഒത്തൊരുമിച്ച് സ്നേഹം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വരുന്ന വർഷവും കർമ്മോജ്വലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോട് ഉള്ള നമ്മുടെ ഇടപെടൽ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ, ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചോദനം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഞാൻ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ പുതുവർഷത്തിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും സഹായിച്ചും ഒരു മനസ്സോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. മഹാകവി അക്കിത്തത്തിൻ്റെ വരികളാണ് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചിലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിലുലുവാകുന്നു നിത്യ നിർമ്മല പൗർണമി. ഒരു പുഞ്ചിരി ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കായി ചിലവാക്കവേ ഹൃദയത്തിലുലുവാകുന്നു നിത്യ നിർമ്മല പൗർണമി. അതെ, മറ്റുള്ളവർക്കായി പുഞ്ചിരി പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പൗർണമി ഉദിപ്പിക്കുവാൻ ഈ പുതുവത്സരം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും സഫലീകരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീത വർഷമായി ഈ പുതുവത്സരം മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു. വിഷിംഗ് യു എ മെറി ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. താങ്ക് യു. ക്രിസ്മസ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇയർ മെസ്സേജ് റവറൻഡ് ഫാദർ ഷിബു ഡാനിയൽ. അച്ഛനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡറും റൈറ്ററും ഒക്കെയായ ജോർജ് തുമ്പയിലെ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഈ പുതുവർഷം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയെ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുകയാണ്. റവറൻഡ് ഫാദർ ഷിബു ഡാനിയൽ ഈസ് എ വൈകാർ ഓഫ് മൗണ്ട് ഒലീവ് സെയിൻറ്റ് തോമസ് ചർച്ച്. Achan has been in that position for the last 16+ years. A very dedicated priest with a lot of commitments towards the people of where Achan serves. Not only that, Achan earned his respect with much love from the parish and parishioners. So, with much love, Achan, Munch, I present to you, Achan, Reverend Father Shibu Daniel, to give you the keynote speech at this evening. Reverend Father Shibu Daniel. May I wish you all a very blessed New Year and Merry Christmas. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ന്യൂജേഴ്സി മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ നേതൃനിര എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ആരെയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറെക്കുറെ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഏറ്റവും മലയാളി ലീഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹമാണിത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വലിയ ഒരു നമസ്കാരം ഞാൻ നൽകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ ഈവനിങ് വളരെ സമൃദ്ധമാണ്, വളരെ മനോഹരമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫോക്കാന പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സജിമോൻ ആന്റണി, അതോടൊപ്പം തന്നെ മഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ രാജു ജോയ്, they both delivered a beautiful message on Christmas and New Year. I don't think I have anything more to say from what they said. ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും എപ്പോഴും നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും പേഴ്സണലി I always believe these days that the true meaning of Christmas and New Year gradually faded from our midst. Today, as we could see, we focus more on the commercial and festive side of these two celebrations. Of course, the festive commercial side of these celebrations
are integral part of this celebration. But we must not lose the sight of the deeper meaning of Christmas and New Year. As we heard from Sajimon Anthony, every day is a new day. So it's just a number. 2025 കടക്കുമ്പോൾ it's a change in number. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങളും ഓർമ്മകളും. ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ when we speak about Christmas we meditate on the life-giving incarnation of God. ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു വലിയ സന്ദേശം. ദൈവം ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് to save the whole humanity. മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം സ്വയം താൻ ഇറങ്ങി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. So for that particular reason itself we are called to be truly thankful to God. The same way when we talk about New Year, we could look back and reflect on all the blessings, all the lessons we learned, and all the challenges that shaped us. That's also give us an inspiration to be thankful. So my message on this particular day to you all is be grateful. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ നിമിഷം പോലും ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. The same time when we say you should be thankful to God, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും it's a time for us to give all glory and praise to God. Be thankful to God. But my question to you is how you could express that thankfulness to God. We can express that thankfulness to God by showing kindness, compassion, and love toward our fellow human being. That's what the organization like Munch, Fokana, and organization are doing. അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി. നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. മൈ ഫാമിലി, മൈ പാരിഷ്, മൈ ഫ്രണ്ട്സ്, my relatives and my colleagues at workplace and probably some random people. ഇവരെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വികാരം താങ്ക് യു. എല്ലാത്തിനും താങ്ക് യു എന്ന് പറയുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് our responsibility to ensure that the people around us are safe, comfortable, they're happy. It is our responsibility. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ നമുക്കറിയാം, we cannot change, we may not be able to change the whole world, but we could certainly change the place where we stand. എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനെ സുരക്ഷിതനാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയത്തില്ലേ? Once someone asked a monk, what exactly important, the journey or the destination? The monk replied, neither the journey nor the destination matters as much as who is traveling with you. ഒരു സന്യാസിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാത്രയാണോ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്? അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടി, യാത്രയുമല്ല ലക്ഷ്യസ്ഥാനവുമല്ല, ആരാണ് നിന്നോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ക്രിസ്തുമസിന്റെ സന്ദേശം. നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ലോകത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ കാലഘട്ടം നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ്? സ്വാർത്ഥതയുടെ, യുദ്ധത്തിന്റെ, വെട്ടിപ്പിടിക്കലുകളുടെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ, മനുഷ്യനെ വെറുക്കുന്നതിന്റെ, മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറയാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, പുതിയ തലമുറയിൽ എത്ര പേരാണ്, how many of the new generation are interested in religion? They may be spiritual, but most of the young generation they are not fully involved in church activities, or they don't believe in an organized religion. They may be spiritual. ഒരു വലിയ സമൂഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസ്ഡ് റിലീജിയനിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു സമൂഹമുണ്ട്. They are always willing to do anything to promote their religion. They are always ready to kill people
they're always ready to hate someone. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മളോടൊന്ന് ചോദിക്കണം, if your religion asks or teach you to hate someone or kill someone, you definitely need another religion. And I believe my Christ never taught me to hate someone, regardless of any situation, under any circumstance, for any reason. Christ never taught to hate someone, to kill someone. എന്നോടൊപ്പമുള്ളവരോട് അവർ ഏത് ജാതിയാണെങ്കിലും ഏത് മതമാണെങ്കിലും ഏത് വിഭാഗമാണെങ്കിലും അവരെ എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അതാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ പരമമായ സന്തോഷം, പരമമായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും നിലനിൽക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അസോസിയേഷന്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോക്കാനയുടെ ഈ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ്, such a marvelous initiatives taken by ഫോക്കാന സംഘടന, അത് വളരെ വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രിസ്മസും ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിക്കുക. എന്നോടൊപ്പമുള്ളവർ അവിടെയുണ്ടോ? എന്നോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ സുരക്ഷിതരാണോ? എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവർ, എന്നോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുന്നവർ, എൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്നവരൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണോ, സന്തോഷവാന്മാരാണോ, സൗഖ്യത്തിലാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അവരെ കരുതുവാനുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അത് സംഘടനകൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും പ്രാഥമികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവുമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ അവസരത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ച് അസോസിയേഷൻ, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നന്മകളും നേരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലീഡേഴ്സിനും എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വിഷിംഗ് യു ഓൾ എ വെരി pleasant and joyful New Year and Merry Christmas. Thank you.